सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहले गल करांगे विधान सभा दे विच चल रहे बजट इजलास दी। तां अज बजट इजलास दा तीजा दिन और फिलहाल सदन दी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधान सभा बजट इजलास दा अज तीजा दिन है और विधान सभा दे विच अज भी हंगामे दे पूरे आसार बने हुए ने। बीते दिन दी गल कीती जावे तां विधान सभा दे विच किसान खुदकुशियां दा मसला बेहद गूंजिया। इस दे नाल जो दल बदलू विधायक ने उन्हां दा मसला भी सरगर्म रहा। ते तुहानूं दस दी कि अज भी राज्यपाल दे भाषण ते चर्चा जारी रहेगी और कुछ देर पहला भी तुहानूं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे तस्वीरां दिखाईयां सी जिस दे विच आम आदमी पार्टी दे विधायक एमएलए हॉस्टल तो पैदल मार्च करते हुए नजर आए और एक ही मुद्दा उन्हां वल्लों अज जिहड़ा विधान सभा दे विच पुरजोर तरीके नाल चुक्किया जावेगा ओह होवेगा बिजली दे वधे होए रेटां दा मुद्दा। तां बिजली दे वध रहे ने रेट बेहद जिस दे नाल आम लोकां दी जेब ते इसदा बहुत ज्यादा असर पै रहा है और उसते ही अज आम आदमी पार्टी वल्लों घेराबंदी कैप्टन सरकार दी कीती जावेगी। अकाली दल ने भी पूरी तरह कमर कसी हुई है और पहले दिन की गल की जाए तो पहले दिन भी हिंसक तस्वीरां कुछ सामने आईयां सी और जिस दे विच आपस दे विच भिड़दे हुए भी नजर आई से। अकाली दल दे कुछ विधायक और पुलिस चंडीगढ़ पुलिस नूं उन्हां नूं रोकण वास्ते बैरीकेडिंग तक करनी पै गई सी। तां अज भी हंगामे भरे आसार बने हुए ने और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की कोशिश कि तुहाडे तक पल पल की अपडेट पहुंचाई जाए। फिलहाल साडे ब्यूरो चीफ नपिंदर सिंह बराड़ साडे नाल जुड़े हुए ने कि कुछ उन्हां कोल जानकारी एक बार सुन लैंदे आ। नपिंदर कित्थे मौजूद हो इस वेले तुसीं और फिलहाल सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, कि कुछ अपडेट तुहाडे कोल? देखो बिल्कुल अकाली दल के विधायक बिक्रम मजीठिया की अगवाई जिथे पहुंचे ने सदन के बाहर पहुंच चुके हैं और सदन के बाहर किस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मुलाजमान के मुद्दे ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अकाली दल के विधायक और पुतला फूकिया गया और तुहाडे सामने सरकार का पुतला फूकिया गया। अकाली दल के वलों मुलाजमान का बकाया जारी करो कहते हैं। इस तरह के हत्थों के विच इन्हां दे जिहड़े होर्डिंग फड़े हुए ने और तुहाडे सामने तस्वीरां ने पुतला जलाया गया विधान सभा के बिल्कुल बाहर मेन एंट्री। इस मेन एंट्री ते विधायक अकाली दल के विधायक दल के आगू जिहड़े शरणजीत ढिल्लों भी मौजूद ने, बाकी सारे विधायक अकाली दल के वो इत्थे मौजूद ने और तस्वीरां तुहाडे सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अकाली दल लगातार इत्थे प्रोटेस्ट कर रहा है मुलाजमां दीयां मंगां नूं लैके बिक्रम मजीठिया इत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मजीठिया साहब अज मुख्य तौर पर किहड़ा मुद्दा जिहड़ा विधान सभा दे विच तुसीं पुतला फूकिया हुण सामने? मुलाजमां नूं पक्के करन नूं है ही नहीं तेरा नहीं चल रही। मुलाजमां नूं पक्के करन दे इन्हां कोल पैसे नहीं। मुलाजमां नाल वायदा सी कॉन्ट्रैक्चुअल नूं पक्के करना पहली कैबिनेट च अखीरली तुरी आउंदी है। पे कमीशन लागू करन दा वायदा सी ओ नहीं कीता। अगला इन्हां ने पक्के दा की करना सी, पे कमीशन लागू नहीं कीता, सेंट्रल पे कमीशन उत्तों दी थोपता। टीए डीए अरेयर ये सारे खा गए। पक्के दा की करने सी मुलाजमां दी सारी जिहड़ियां वख-वख अदारे ने उन्हां दी रीस्ट्रक्चरिंग शुरू करती कि होर नौकरियां घटा दिओ। सरकार तो कहती है कि असं नौकरियां दे रहे हैं, आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ते मुलाजम क्यों चीका मारे? कच्चे पक्के कीते, टीए डीए अरेयर दिता, हज़ारां करोड़ उन्होंने खा गई है सरकार। उन्होंने बच्चे नहीं पढ़ने। मुख्तियार अंसारी वास्ते ये लाखां रुपये सुप्रीम कोर्ट से खर्च कर सकते हैं मगर मुलाजम वास्ते पैसे नहीं। अज भी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक मुलाजम ने सुसाइड करता है क्योंकि उन्होंने तनख्वाह नहीं मिली। ये सरकार एडी गैर जिम्मेवार होकर बैठी है इत्थे। ये गल्लां सारियां अज गूंजणगीਆਂ विधान सभा। जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने बिजली के मुद्दे ते प्रोटेस्ट किया कहते हैं कि महंगी बिजली है और इल्जाम तुहाडे ते भी ला रहे हैं कि अकाली दल कहते महंगे एग्रीमेंट कर गया वो अज तक भुगतने पै रहे हैं। देखो आम आदमी पार्टी कांग्रेस नाल रल के खेडना चाहुंदी है, 100 वारी उन्हां नूं मुबारक। इन्हां नूं एक सवाल पुछियो कि 17 च सरकार कांग्रेस की बनी है, 16 च एंड च असीं छड्डी है। 16 च तां बिजली का रेट 5 रुपए सी, 5 रुपए सी बिजली दे रेट, अज कित्थे पहुंच गए? किन्नी वारी कांग्रेस ने ये रेट वधाए, हाई कोर्ट च सुप्रीम कोर्ट च जाके ये मौजूदा सरकार केस हरी है। क्यों हरी है? क्योंकि बड़े बड़े बिजली कारखाने नहीं, इसलिए कौन की कहता है उहदे नाल कुछ नहीं, असलीयत की है। 17 च जद असीं सरकार छड्डी है बिजली दे घरां दे रेट की सी,
ਪਰ ਅੱਜ 10-10 9-9 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ 200-400 ਯੂਨਿਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ 50% ਸਲੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੇ, ਚਾਹੇ 4 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 99% ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ 1% ਮਲਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਕੱਢ ਲਓ ਕੱਲ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਕੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਏ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 9.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਖੋ ਪਰਖੋ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ 9.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 51,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਝੂਠਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਰਾਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਝੂਠਾਂ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਬਰਕੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਉਣ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 120 ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਾਵਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਪਤਲਾ ਹੀ ਫੂਕਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਕੇਲ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਧੋਖੇ ਧੜੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਸੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਮੋ ਆਮ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 6-7 ਐਮਐਲਏ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 200 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। 28-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਬਲਬ 2 ਪੱਖੇ ਪਲੱਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28-28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ 'ਚ। ਤਾਂ 2 ਬਲਬ 2 ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ हैं, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सवेरे ही साफ कर दिता। अकाली दल सरकारी मुलाजमां नूं पक्के करन ते और नौकरियां दे विच तनखाहां वधाउण नूं लैके जो कॉन्ट्रैक्ट सीगे उस नूं पक्के कीता जावे सरकारी मुलाजमां नूं और तनखाहां वधाईआं जाण। प्रोटेस्ट जिहड़ा थोड़ी देर पहला कीता गया और उस तो इलावा आम आदमी पार्टी बिजली दे वधे रेटां नूं लैके जो है हंगामा कर रही है। और एक मसला होर, राहुल गांधी ने जो कहा कि एमरजेंसी वेले जो होया वो गलती सी, एमरजेंसी लगाना गलती सी, उस नूं गलती मन्नी जा रही है। उस नूं लैके भी अकाली दल सवाल चुक रहा है। थोड़ी देर पहला हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा न्यूज़ 18 ते जुड़े सी, उन्होंने जिक्र किया कि अज राहुल गांधी उस एमरजेंसी नूं गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने पिता प्रेम सिंह चंदूमाजरा 21 महीने उस वेले जेल दे विच रहे सीगे। उन्होंने दस्सिया कि उस वेले ये यादां ताज़ा करदियां होईयां कि उस वेले उन्होंने पिता की मंगनी हुई सी, उस वेले वो जेल दे विच बंद सीगे। तां इस मसला भी जिहड़ा वा अज और कल रहन वाला वा एमरजेंसी दे दिनां वाला। और दूजे पासे बिजली दीयां वधियां कीमतां नूं लेके भी अंदर जिहड़ा वा हंगामा रहन वाला है। शुरुआत च क्वेश्चन आवर लगा होया, सैशन की कार्रवाई जिहड़ी है शुरू हो चुकी है, विधायक सारे जिहड़े ने वो अंदर जा चुके ने और गुस्सा जिहड़ा वा वो सरकार नूं लैके है। सरकार ने जो वादे कीते सी, विरोधी धिर दे प्रदर्शन जिहड़े ने वो अज सवेर तो ही जिहड़े ने वो देखण नूं मिले ने। आ देखो कि इत्थे थोड़ी देर पहला पुतला भी जिहड़ा वा वो साड़िया गया वा, पुतला साड़िया गया अकाली दल वालों, बिक्रम सिंह मजीठिया वालों। उस तो पहला आम आदमी पार्टी जो है पैदल मार्च करते हुए नजर आए। सारे विधायक अंदर जा चुके ने, सैशन की कार्रवाई जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है और हंगामा जिहड़ा वा सैशन तो पहले ही सड़क ते देखण नूं मिल रहा है। ठीक है पंकज, तुसी बने रहो साडे नाल। नपिंदर, तुसी भी बने रहो साडे नाल। थोड़ी देर दे विच तुहाडे वल फिर तो रुख करांगे और अपडेट लैण दी कोशिश करांगे। तो फिलहाल तुहानूं दस दें कि सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 10 बजे तो सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और प्रश्नकाल इस वेले चल रहा है और अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोहां ने ही धिरां ने मोर्चा सांभिया होया कि किस तरह कैप्टन सरकार नूं घेरिया जा सके।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਤਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣਾ ਇੱਕ ਸਾਹਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਪੁਤਲਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ। ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਤ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਘਿਰਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਡੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਜਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਆਇਆ ਵਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYEES ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਵਾਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਵਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇयर इज अ डिफरेंस। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਲੌਬੀ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਖੇਜ਼ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਆਊਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਆਪਸ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਆਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। राहुल गांधी ने कहा कि जो एमरजेंसी लगाई गई सी वो उस वेले इंदिरा गांधी को गलती हुई सी। किस तरीके नाल देखते हो राहुल गांधी दी स्टेटमेंट? कांग्रेस पार्टी तो सिवाय गलतियां तो बिना ने कोई चंगा काम नहीं किया। हुण आप मन के एमरजेंसी गलत लाई सी। मैं पूछना चाहना कली एमरजेंसी की मैं गल नहीं करता, जिहड़ा पंजाब दे पानियां दी गल करदे ने, सोने दी कही दा टक ला के गई सी इंदिरा गांधी, देता के मैं हरियाणे नूं पानी दे रही हां, बहुत धोखा कीता पंजाब दे नाल इन्हां ने। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਂਦੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ TADA ਦੇ ਦਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਤਲੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ TADA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 400-500 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ MC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਕਰੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਲਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਂਟਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਪਾ ਦਿਓ ਲੈਂਟਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਿਲਫੁਲ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, 2022 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਕਰੀਏ, 10 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, 10 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਬਾਕੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵਰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਰਮ, ਉਹ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ तमाम ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼, ਉਹ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ, ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਬੇ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਧੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ। ਤੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੇ तमाम मसले आज विधानसभा के अंदर चुके जा रहे हैं और विरोधियों वालों तमाम मसले चुके जा रहे हैं। उधर सिमरजीत बैंस भी किसान अंदोलन की गल करते हुए नजर आ रहे सी कि किसान अंदोलन का मसला उन्नी रफ्तार दे नाल नहीं चुकिया जा रहा। तो अज हो सकता है लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैंस वालों किसान अंदोलन का मसला भी अंदर चुकिया जाए और अज किसानों का मसला गूंजदा सुनाई दिते और तुहानू दस दी कि इस वेले फिलहाल विधानसभा सैशन का अज तीजा दिन चल रहा है और इस दौरान प्रश्नकाल का सैशन भी इस वेले चल रहा है और इस दौरान तमाम विधायक जिहड़े ने वख-वख पार्टियां दे नाल जुड़े हुए वो विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और अड-अड मसले जिहड़े ने चुके जाणगे। बीते दिन की गल की जाए तो किसान खुदकुशियां का मसला बेहद गूंजिया और इस दे नाल जो दल बदलू विधायक ने उन्हों का मसला भी सरगर्मी के नाल चुकया गया। अकाली दल वालों चुकया गया और आम आदमी पार्टी वालों भी चुकया गया। तो अज सिमरजीत बैंस वालों भी हो सकता है किसान अंदोलन का मसला पूरे जोशो खरोश के नाल चुकया जाए। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि खेती कानून काले कानून ने और एक डेथ वारंट के तौर पर किसानों वालों वेख्या जा रहा है। हालांकि सब तो ज्यादा अगर खेतीबाड़ी की गल की जाए तो रेशियो सब तो ज्यादा खेतीबाड़ी का पंजाब और हरियाणा की बेल्ट दे विच हुंदा है। तो उस दौरान उस मुतलक किसान अंदोलन का मसला अज विधानसभा दे विच चुकिया जाएगा और जोशो खरोश दे नाल चुकिया जाएगा। तो वख-वख विधायक अपनी जिहड़े प्रपोजल ने वो सरकार दे सामने रखणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं घेरिया भी जाएगा। आम आदमी पार्टी वालों पूरी सरगर्मी दे नाल अज बिजली का मुद्दा चुकिया जाएगा और कहा जा रहा है कि बिजली इस वेले पूरे चक्के हुए ने बिजली के रेट और आम जनता की जेब ते इसका बहुत ज्यादा असर पैंदा होया नजर आ रहा है। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਨਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ 14 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰੂੰ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਦੋਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਥਰਮਾ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਘਨੌਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਿੱਛਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਬਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥਰਮਾ ਪਲਾਂਟ ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਾਮੇ ਕਰਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। TA DA ਅਰੇਅਰਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ TA DA ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ TA DA ਅਰੇਅਰਸ ਖਾ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ EMPLOYEE ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਏ? ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲੈ, ਆਪਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ 5 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 9.5 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਲੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ 84 ਕਰਾਈ ਉਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? 3000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਮਾਫੀ ਜੇ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੈਸੀ ਖੱਟੂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟੋਰਪੀਡੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆਓ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ तमाम ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। 4 ਸਾਲ ਐਂ ਬੀਤ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ? ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਕਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ 250 ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਂਸਲਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ। ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ TADA ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਕਜ, ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਅਗਰ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਆ ਨੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, 11 ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨੇ % ਉੱਥੇ 70% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 11 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ਚ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਦਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਪਲੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ 13 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ 2013 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ 21 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ 84 ਦੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਟੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 84 ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਜਟ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦਲਿਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ?